हे विदुर तुम परी जो माने श्री मुकुंद पदारविंद मकरंदर कि मधुकर जो माने निरंतर प्रभुंक चरण रज ही सेवन करती एवं जो मानक मन स्वत मिलुथिबा सकल परिस्थिति रे संतुष्ट रहे से माने भगवान को ताहांकर सेवा छड़ा अन्य कौनसी पदार्थ मागंती नहीं। एठी एक श्लोक केते कष्ट भाषा रे लिखा है ओडिया भाषा रे माने जन साधारण भी पढ़ी कि बुझिया बड़ कष्ट। एठी जदियो मैत्रेय मुनि श्री विदुर को भगवान का कथा सुनाउछंती एवं एठी श्री ध्रुव महाराजंकर कथा सुनाउछंती। एठी जो सुनाउछंती ए श्लोक रे से कहउछंती कि माने जे हरिंकर भक्त हुअंती से माने कर गोटे लक्षण हैला से माने यद्रु छाया लब्ध मन से माने प्रति परिस्थिति रे ही से संतुष्ट रहती एवं समृद्ध तद दासम मेरुते आत्मनो अर्थम न वांछिता से माने भगवान को दासत्व व्यतीत और कौन प्रकार इच्छा से रखते नहीं। ये कथा श्री मैत्रेय जी श्री विदुर को कहते ध्रुव महाराजंकर कथा शुणेला बेले श्री ध्रुव महाराज जितेबले से निज घर को आसुचंती हेबे से श्री भगवान को दर्शन करी से घर को आसुचंती सेतेबेले श्री मैत्रेय जी जितेबले माने कहउचंती ए श्लोक से निज मनरु श्री विदुर को से कहउचंती कि हरिंकर भक्त एभली होतंती कि हे तात माने भवादृश जजानम मुकुंदस्य पादारविंदयो रजजुष यद्रु छाया लब्ध मन कि श्री कृष्णंकर श्री भगवानंकर माने चरण रे जो माने अनुरक्त से माने कौन करती तांकर मन से मानकर सबु परिस्थिति रे संतुष्ट थाए। हरि भक्तंकर यही लक्षण से केबे हेले घरे कौन सी जिनस अच्छी बा नाही बा आमको किए सम्मान देला बा आमको अपमान देला बा आम मान को शीत लगुच बा माने आमको गरम लगुच एभली परिस्थिति रे हरिभक्त केबे हेले विचलित हुए ना। ये ध्रुव महाराजंकर जो शब्द ध्रुव से शब्द को जमी से व्याख्या करिकी तार अर्थ ए जगार श्री मैत्रेय मुनि कहते आगे कहतु श्लोक 37 आज्ञा एपटे राजा उत्तान पाद जेतेबेले सुनिबा को पाइले जे तांको पुत्र ध्रुव नगर रु फेरी आसुची सेतेबेले जणे जमलोकरु फेरी आसिला बोली सुनिले जेपरी केही विश्वास करि पारंती नाही से सेही परी ता विश्वास करि परले नाही। से भाबिले मो परी अभागार एते बड़ भाग्य किपरि हबो। श्लोक नंबर 37 होला आ अनुरोध करछि 38 29 नंबर श्लोक सुदर्शन प्रभु समस्त पढ़ले तो भल लागे। आकर्ण्यत्म जमायांतं संपरित्य यथागतं राजन श्रद्धये भद्रम भद्रस्य कृता मम कहते कि अयांतम आत्मजम आकर्ण्य राजा जिते बेले निजर आत्मज बा निजर पुत्र से अयांतम से आसुचंती आकर्ण्य राजा जो शुणिला परे सी विश्वास करे नहीं संपरित्य आगतम यथा न श्रद्धाए सी एमती लगिला जेमिति कहीं जड़े जमलोक आसी बोली जदि जन शुणा कि आमर बुढ़ापा बहुत दिन रू चलीगले जड़े जदि कहे कि तुम बुढ़ापा आसमती आमको विश्वास हम ना से भली तांकर बापा ए कथा को विश्वास करि पाले ना से भाविले कि मोर मो भली अभागा एभली भाग्य कौठु आसीबो कि मु मोर पुत्र को दर्शन करमी जी कि माने श्री नारदंकर कथा अनुसार श्री कृष्ण को बा श्री भगवान को दर्शन करिया फेरी माने एठिरे माने एठी श्री मैत्रेय जी कहउचंती तांको विश्वास हैला नाही तार कारण एते कम समय मध्यरे श्री भगवान ठारू वरदान पाई
ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେମିତି ଜଣେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ କୌଣସି କାମ ବା ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଘର ବୁଲି ବାଲିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ଏଠି ମାନେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହରିଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତାନପାଦ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଋଷିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଜୀବନ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ସପ୍ତଋଷିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ୍ରତୁ ପୁଲହ ପୁଲସ୍ତ ବଶିଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କଠୁ ବରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଥିଲା। କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେବେ ହିଁ ନଥିଲା କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅଭଦ୍ରସ୍ୟ ମମ ଭଦ୍ରମ କୁତଃ ଇଏ ଶବ୍ଦ କହିକି ସିଏ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କିଭଳି ଏତେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ନିଜେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଭାବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ଲୋକ 38ରୁ 39-40। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରദ്ധୟା ବାକ୍ୟଂ ଦେବର୍ଷୈର୍ ହର୍ଷ ବେଗେନ ଧର୍ଷିତଃ ବାର୍ତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତୁରପ୍ରୀଥିତ। ଆଉ 38 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଆଦେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ ବାକ୍ୟଂ ଦେବେର୍ଷି ହର୍ଷ ବେଗେନ ଦର୍ଶିତ ବାର୍ତ୍ତା ହର୍ତ୍ତୁରତିପ୍ରୀତ ହାରୁଂ ପ୍ରଦାନ ମହାଧନମ୍। ତାମାନେ ଏଇ 38 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ତେଣୁ ପୁଅ ଫେରି ଆସୁଥିବା କଥାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ସେ ଆନନ୍ଦର ଆବେଗରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଉକ୍ତ ସମାଚାର ଆଣିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହାର ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ତାପରେ ସଦସ୍ତଂ ରଥମାରୁହ୍ୟ କାର୍ତ୍ତସ୍ୱର ପରିସ୍ଫୁଟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁଳବୃତ୍ତିଶ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟସ୍ତୋ ମାତ୍ୟ ବନ୍ଧୁବି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ ପୁତ୍ରର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଉତ୍ତମ ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡିତ ରଥରେ ବସି ଅବିଳମ୍ବେ ନଗରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ବେଦଧ୍ୱନି ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଦୁନ୍ଦୁଭି ମହୁରୀ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥାଏ। ଏ 29-40 ଏକାଠି ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 40 ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଦୁନ୍ଦୁଭି ନାଦେନ ବ୍ରହ୍ମ ଘୋଷେଣ ବେଣୁବି ନିଶ୍ଚକ୍ରାମ ପୁରା ତୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ମକା ଭାକ୍ଷ ସ୍ୱସ୍ତୁପ। ସାଧାରଣ କଥା, ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳିକ କାମରେ ଶଙ୍ଖ ଦୁନ୍ଦୁଭି ମହୁରୀ ବାଜିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କାମ। ତେଣୁ ଏହା ନୀତି ନିୟମ ରାଜା ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ରାଣୀ ସୁନୀତି ଓ ସୁରୁଚି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଆଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ରାଜକୁମାର ଉତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ଯାଉଥାନ୍ତି। 41ରେ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ପାଠ କଲେ ଏଠିକୁ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେବା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଯେଉଁ
ଆମର ରାଜା ଉତ୍ତନାପାଦ ଯେ ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ, ସିଏ ଏକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଥିପାଇଁ କଲେ, ତାର କାରଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଦେବର୍ଷେ ବାକ୍ୟମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା, ସିଏ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି ମୋର ପୁତ୍ର ଏବେ ଆସୁଥିବେ। ତାପରେ ସିଏକୁ ଶୁଣି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାପ୍ରୀତ ମହାଧନମ ହାରମ ଦଦଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହାରକୁ ଯିଏ ଖବର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏ ପ୍ରଦାନ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଯେଉଁ ଦାନ ସେ ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ କରିଥିଲେ, ଇଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ହାର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଖବର ଶୁଣିଥିଲେ ଏ ଖବର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଲୁଚିଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ହାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଶ୍ଲୋକ 39-40ରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ହିଁ କରାଯାଏ, କାରଣ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଭକ୍ତିର ସିନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ରାଜା ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ କୁଳର ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଆଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଅଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଶଙ୍ଖ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଏସବୁ ଯେଉଁ ବାଜା ଇତ୍ୟାଦି ବାଜେ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ବାଜା ବାଜିଥିଲା ସେ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବାଜିଥିଲା। ମାନେ ଯଦି ଆମେମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଘରକୁ, ଯେମିତି ଏଠି ଗଣପତିଙ୍କୁ ହଉ ବା ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହଉ, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ବାଜା ବଜେଇକି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଶ୍ଲୋକ 41ରେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଯେଉଁ ଅଶ୍ୟ ସୁନୀତି ସୁରୁଚି ଚ ମହସୌ, ସୁନୀତି ଏବଂ ସୁରୁଚି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏ ଜାଗାରେ ସେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ନଥିଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ମଝିରେ ଉତ୍ତମ ଯିଏ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଗୋଟିଏ ପାଲିଙ୍କିରେ ସେମାନେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା ସବୁବେଳେ, ତାହେଲେ ଏ ସମୟରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଆଗେ ଶ୍ଲୋକ 42, 43, 44 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲେ? ହଁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଦୃଷ୍ଟୋ ପବନାଭ୍ୟାସ ଆୟତ୍ତଂ ତରସାର୍ଥାତ ଅବରୁହ୍ୟ କୃପତୁନ୍ୟ ମାସାଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଗୁଣ। 42ରେ କହିଲେ ଧ୍ରୁବ ଆସି ନଗରର ପବନରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମହାରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଦିନରୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରେମାତି ଶଯ୍ୟାରେ ବିହୋଳ ହୋଇ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆଉ ସେଇ ଆଗର ଧ୍ରୁବ ହୋଇ ରହିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପୁନୀତ ପାଦ ପଦ୍ମର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବନ୍ଧନ ତାର ପାଦ ଦୈତ ପାପ ବନ୍ଧନ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲା। 42, ତାପରେ 44ରେ କହିଲେ ଅଥା ଜିଗ୍ରନ୍ମୂର୍ତ୍ତି ରାତ୍ରି ଶୀତେ ନିୟନ୍ବାଦଜି ସ୍ନାପୟାମାସ ତନୟଂ
ଜାତ ନାମ ମନୋରଥ। ରାଜା ଉତ୍ତାନ ପାଦଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ପୁତ୍ରର ମଥାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ନେହ ହେତୁ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଥିବା ଶୀତଳ ଆସୁରେ ପୁଅକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଅଭିବନ୍ଦ୍ୟ ପିତୁ ପାଦା ବନ୍ଦିତ କର୍ଣ୍ଣନ ନାମ ମାତରୋ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ସକୃତ ସଜନାଗ୍ରଣୀ। ତାପରେ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଓ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦିରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଦୁଇ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ଲୋକ 42 ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଠ କଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଶୀଘ୍ରତାରେ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଚାଲିଲେ। ଧାଇଁ ଚାଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଏଠି ଉପବନାଭ୍ୟାସେ ଅୟାନନ୍ତଂ ଦୃଷ୍ଟ ନୃପଃ ତରସା ରଥାତ୍ ଅବରୁହ ପ୍ରେମ ବିହୁଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଆସାଧ୍ୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଧାଇଁକି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଶୀଘ୍ରତା ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଏ ଶୀଘ୍ରତା ବା ଜଲ୍ଦି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯଦି ବା ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିକି ଅଳସୁଆ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ସେଟା ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ବରଂ ଶୀଘ୍ରତା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ବା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା, ସେଟା ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ଅଛି। ଏଠି ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲେ ବା ସେବା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାପରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନାଘ୍ରି ସଂସ୍ପର୍ଶ, ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ମାନେ ମାଥାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ଇଏ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବଡ଼ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ପରମ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କୁ ପରମାନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତନପାଦ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜା ଉତ୍ତନପାଦଙ୍କର ମନୋରଥ ପୁରା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଜାତୋଦ୍ୟମ ମନୋରଥ। ଏଠି ମହାରାଜ ଉତ୍ତନପାଦଙ୍କର ମନୋରଥ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ମହାରାଜ ଉତ୍ତନପାଦ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରୁ ଉଠେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ରାଗିକି ଯିବ ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏମିତି ତ ସେ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ କ'ଣ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଏ ମନୋରଥ ଥାଏ କି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଏଠି ଯଦି ମାନେ ଉତ୍ତନପାଦଙ୍କର ଇଏ ମନୋରଥ ରହିବା, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବ ରହିବା ଏକି କଥା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ମନୋରଥ ପୁରା, ସେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା। ରାଜା ନିଜେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବେ କି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ମୋ ପୁଅ ହଉ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୀତୈଃ ନୟନକାରୀଭିଃ ଆଜିଘ୍ରନ୍ ଶୀତୈଃ ନୟନକାରୀଭିଃ ନୟନଂ ସ୍ନାନୟାମାସ, ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଶୀତଳ ଅଶ୍ରୁ। ଦେଖ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖିରୁ ଗରମ ଅଶ୍ରୁ ବହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ସେ ଭକ୍ତି ଜନିତ ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଆଖିରୁ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଲୁହ ବହିଥାଏ ତାକୁ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଲୁହ ଆସିଥିଲା ବା ପାଣି ଆସିଯାଇଥିଲା ସେଟା ଥଣ୍ଡା ଅଶ୍ରୁ ଥିଲା। এইটা ହେଲା ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଶ୍ଲୋକ 45ରୁ 48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କର।
ପିତୁ ବିପାଦା ମାଥା ବିଚ୍ଛା ବିମଞ୍ଚିତ ନାମ ମାତରୁ ସିହ୍ନ ସକୃତ ସନାଗ୍ରଣ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତାପରେ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନାଦିରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଦୁଇ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ 45 ଗଲା 86 ସୁରୁଚିସ୍ତଂ ସମତସ୍ୟ ପାଦବ ନାମ ଭଜ ପରିଶୋଜ୍ୟାହ ଜୀବିତି ବାଷ୍ପଗର୍ଦ୍ଦୋଦୟ ଗିରା। ସାବତମା ସୁରୁଚି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ବାଳକ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଉଠାଇ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଚିରଜୀବୀ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନେ ଭଗବାନ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୟାଦି ହରି ତସ୍ମୈ ନମନ୍ତି ଭୂତାନି ନିମ୍ନମାପ ଇବ ଶୁଭମ୍। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଯେଉଁ ଜଳ ଯେପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ତଳ ଆଡକୁ ବୋହି ଚାଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୈତ୍ରୀ ଆଦି ସଦ୍ଗୁଣ ହେତୁ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ନମ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି ସେ କହିଲେ। ଉତ୍ତମଶ୍ଚ ଧ୍ରୁବ ଶୋଭା ମନ୍ୟୁନ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିହଳୁ ଅଙ୍ଗ ସଂଗାଦୁଷୁ ଦୁତ୍ଫୁଲ୍ଲ କାବ ଶ୍ରୋଭଂ ମୁହୁରହତୁ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ନା, ଏହିପରି ଉତ୍ତମ ଧ୍ରୁବ ଉଭୟ ପ୍ରେମ ବିହଳ ହୋଇ ପରସ୍ପର କୋଳାକୁଳି ହେଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲା, ଉଭୟଙ୍କ ନୟନରୁ ଲୁହ ବହି ପଡିଲା। ଇଏ ହଉଛି 48। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପରଶମଣି ପାଲଟି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପରଶମଣିକି ଯିଏ ଛୁଏଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଉତ୍ତମଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେ ହେଇଛି। ଧ୍ରୁବକୁ ସେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତାନପାଦ ସହ ଯେ ଧ୍ରୁବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତାନପାଦ କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଆମେ ମାନେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗବତ କିମ୍ବା ଗଦ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚ ହୋଇ ଉଠେ। କାରଣ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଶରୀରରେ ବିସ୍ତାର କରେ, ସେତେବେଳେ ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚ ହୋଇ ଉଠେ। ଏଠି ଠିକ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଭଗବତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭକ୍ତ ନା ଏମାନେ ଯୋଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସୁରୁଚି ମାତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ଏଥିରେ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷଣ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସୁନାତି ରସ୍ୟ ଜନନୀ ପ୍ରାଣେଭ୍ୟପି ପ୍ରିୟଂ ସୁତଂ ଉପଦୁହ୍ୟ ଜହା ବ୍ୟାଧିଂ ତଦଙ୍ଗଂ ସ୍ପର୍ଶ ନିବୃତା। ଏଠି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ମାତା ସୁନୀତି ନିଜର ପ୍ରାଣାଧିକ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସକଳ ସନ୍ତାପ ଭୁଲିଗଲେ। ପୁତ୍ରର ସୁକୁମାର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସେ ମାତା ମଧ୍ୟ ମାତା ସୁନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଏକା ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ମା ପୁଅକୁ ପଳେଇଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସୁକୁମାର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ବଡ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସେଠି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ କହିଲେ
ପ୍ରାଣଧିକ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସକଳ ସନ୍ତାପ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ପୁତ୍ରର ସୁକୁମାର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାକୁ ବଡ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇ ପଦଟା। କିନ୍ତୁ ଆର ପଦ ଉପର ପଦଟାରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ମାତା ସୁନୀତି ନିଜର ପ୍ରାଣଧିକ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସକଳ ସନ୍ତାପ ଭୁଲିଦେଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ନଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁତ୍ର ଏତେ ସହଜରେ ଫେରିଆସେ। ବାଘ ଭାଲୁ ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ଦୃଢ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲା ଭୟ ସେ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅତି ଭାବ ବିଭୋଳ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୟାସ୍ତ ନାଦ୍ୟଂ ଶୁଶ୍ରାଚ ନେତ୍ରିଭିଃ ସଲିଳୈଃ ଶିଭୈଃ ତଦାଭିଶାପ୍ୟମାନି ମାନାର୍ଭ୍ୟଂ ମାରବୀର ଶୁଭୋମୁଃ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବୀରବର ବିଦୁର ବୀରମାତା ସୁନୀତିଙ୍କର ସ୍ତନ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଝରି ପଡୁଥିବା ମଙ୍ଗଳମୟ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁରେ ଭିଜିଗଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଗ୍ଧ ସବି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବାତ୍ସଲ୍ୟର ଏକ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ରୁବ 6 ବର୍ଷ ଯାଏ ମାତ୍ର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ 7-8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଠୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ମାଠୁ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟ ବାହାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବ ବିହୋଳି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ବୀରମାତା ସ୍ତନରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସବି ଆସିଲା। ହଁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ, ଏଠିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କଥାରେ ରଖିଦେଲେ, ଏଠି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାତା ସୁନୀତି ଯିଏ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର, ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ବସିପାରିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ରୁହ, ଏଭଳି ମାନେ ତୁମର ଆୟୁଷ ବହୁତ ହଉ ବା ଅମର ହେଇଯାଅ, ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମାନେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ମୈତ୍ରମୁନି କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ପାଣି ବା ଜଳ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଚାଲିଥାଏ, ବହି ଚାଲେ ଆପେ ଆପେ, ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସାମ୍ନେବାଲା ସମସ୍ତେ ଝୁକି ଯାଆନ୍ତି ବା ନରମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ମାନେ ମୈତ୍ରମୁନି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାଧକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମାରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ବହୁତ ଦୟାଭାବ ଆସିଗଲାଣି କି ତୁମେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ? ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୁଣ ହରିଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ସେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ମା ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ମା ସିଏ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ। ଇଏ ତିନିଟାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ମା ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଆଉ ଆମର ଉତ୍ତମ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଶ୍ରୁ ବହାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ପିତା ସେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଅଶ୍ରୁ ବହାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ସାବତ ମା ସିଏ ନିଜେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଇଏ ଭାବ ଆସିଥିଲା କି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଦଗଦ ବାଣୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ, ଇଏ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ସାତ୍ଵିକ ଲକ୍ଷଣ, ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କେବଳ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭକ୍ତ ଏଭଳି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ଭକ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଭଳି ଭାବ ଆସିବା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କାରଣ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଭକ୍ତିର ସାମ ସିନ୍ଧୁରେ କହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚେତନା କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ କି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବା ମାନେ
आमर भाव द्वारा आक्रांतित हो जाए सेतेबेले से चंचल चित्त कौन करे आमर प्राण आम जो प्राण वायु चली जो प्राण द्वारा आम जीवन धारण करि बा जो प्राण वायु द्वारा आमर इंद्रिय माने सक्रिय होता देखा चलवा माने आखि माने उपट सपट करवा शुणा कहवा ये सब प्राणवायुर कार्य से प्राणवायु पाखरे से निजको कौन करे ना समर्पण कर जितेबले प्राणवायु पाखरे समर्पण करिथाए सेतेबेले ये विकार ता शरीर रे आपे आपे आसी था माने तार आरंभ होता है श्रीकृष्ण भावनार जड़े जदि श्रीकृष्ण भाव को निज चेतना रे एकत्रित करी सी तार प्राण रे ताकू समर्पण कर दिए तार प्राण भितर ए प्रकार विकार देखा को मिले एक सात्विक लक्षण कहा जाए स्तंभ स्वेद रोमांच स्वर भेद माने गदगद हो जावा कंपमान वैवर्ण्य एवं अश्रु और प्रलय ये जो लक्षण प्रकाश पाता है ये लक्षण आसे कौठू श्री रूप गोस्वामी पाद कहते आम शरीर 5 तत्व रे बना है पृथ्वी तत्व स्तंभ भाव आसे माने जड़े जड़े भक्ति रे एमिति तन्मय हो जाती से भक्ति आरंभ होता है कृष्णंकर प्रति समर्पण भाव तार भावना एते आक्रांतित हो जाए से निजर प्राण रे से ताकू समर्पण कर दे था से एकदम माने माने काठ भली कठिन हो जाती स्तंभ भाव कहा जाए से जानी पारते सीधा पड़ीजे सेटा स्तंभ भाव ये भाव आमर पृथ्वी तत्व आसी था अश्रु जो आँखुरे आंसू आसी थाए सेटा आमर जल तत्व आसी थाए एवं आमर शरीर जो माने बेले बेले स्वेद आसी थाए से मध्य भक्तिर लक्षण वैवर्ण्य आसी थाए शरीर रंग फिका पड़ जाए अलग हो जाए आश्चर्य हो जाती ये मध्य तेज तत्व आसी थाए आकाश तत्व आमर स्वर भेद गदगद भाव आसी थाए कंप भाव आसी थाए एवं रोमांचित भाव आकाश तत्व आसी थाए प्राणवायु जदि आम अवलंबन न करती ताले आम सीधा प्रलय हो जाती मूर्छा हो जाती पड़ जाती जितेबले माने प्रलय भाव भक्तिर शेष भाव से मृत्यु हुए ना किंतु से भाव एभली कौनसी जीव मध्य ए भाव प्रकाशित हो न था केवल आम्भे देखु पुराण रे श्री राधाराणी ठारे प्रकाश पाई नहीं तो आमर कलिजुगर श्री चैतन्य महाप्रभु जितेबले माने पुरी रे अवस्थापन करुले ये भाव सबू समस्ते देखिके आश्चर्य हो जाइथिले कि जो भाव भक्त माने कौनसी भक्त ठारे मध्य देखा जाए ना शास्त्र रे से भाव एंक ठारे केमिति प्रकाश पाउछि ए सबू अलगा कथा तेणु ये जो श्लोक रे माने जेतिकी भाव बताए जाइछि आमर श्लोक 50 पर्यंत एठी माने से सबू भक्तिर लक्षण श्लोक 51 रु तापर 50 श्लोक कह जाती कि माता स्तन रु माने क्षीर बाहरी आसाला जोटा तांको पुओ प्रति वात्सल्य स्नेह जोगु आसीथिला एवं ये माइक नुह ये तांकर पुत्र प्रति तांकर माने वात्सल्य निश्चित रूपे थिला किंतु तांको पुत्र भक्त थिले ये भाव मध्य तांको सहित थिला तेणु ये भक्तिर लक्षण रूप में प्रकाश पाइथिला श्लोक 51 रु पाठ करंतु ये अध्याय सरीदा हाँ काली रखिवा कारण श्लोक 67 पर्यंत अच्छी आज ये रखता हरे कृष्ण जय जगन्नाथ हरि हरे नम करंतु आरती पाठ